بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام فلم میڈیا نمائندوں کو خوش آمدید۔ میں میر علی احمد آوکی، صدر بلوچستان ریبیلیٹیشن سینٹر فورمز کے ارکان، نائب صدر ارمان خان اچکزئی، جنرل سیکرٹری غلام عباس و دیگر ارکان موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہم اس حساس مسئلے پر ہماری آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کے سامنے نہ صرف موجودہ صورتحال کو رکھنا ہے بلکہ ان کے احکامات سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ یہ جو حکومت بلوچستان بالخصوص وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی کی ویژن کے تحت اٹھا رہی ہے تاکہ بلوچستان کو ایک منشیات سے پاک، صحت مند اور خوشحال معاشرہ بنایا جا سکے۔ بلوچستان کو منشیات سے پاک کرنے کا ویژن وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی جب سے حکومت کی باگدور سنبھالی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ توجہ نوجوان نسل کے اصلاح، منشیات کے خاتمے اور منشیات کے عادی افراد کی بحالی پر مرکوز کی ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اور قابل تحسین ویژن ہے کیونکہ منشیات نہ صرف ایک فرد کو تباہ کرتی ہے بلکہ پورے خاندان، برادری اور معاشرے کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ منشیات کا استعمال معاشرے میں بگاڑ، جرائم پیشہ اور نفسیاتی بیماریوں کے سبب بنتا ہے۔ ایک نوجوان جو کل کے معمار ہو سکتا ہے، جب تک نشے کی حالت میں مبتلا ہے اور وہ تو اپنی زندگی، تعلیم، عزت، خاندان، مستقبل سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ حکومت حکمت عملی ہماری شرکت اور حکومت بلوچستان سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ و دیگر اداروں کے ساتھ مل کر عظیم مشن لے کر ساتھ چل رہے ہیں۔ بلوچستان کو ڈرگ فری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے ڈرگ ٹریٹمنٹ ریبیلیٹیشن سینٹر میں منشیات کے عادی افراد کو مکمل علاج کیا جا رہا ہے۔ صرف جسمانی علاج اور سائیکو تھراپی کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی ذہنی، جسمانی، معاشرتی بحالی پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہمارے سینٹرز میں زیر علاج مریضوں کو صرف نہ منشیات کی لت میں چھٹکارا دلا رہا ہے بلکہ انہیں مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں اور ہنروں کے ساتھ الیکٹریشین کا کام، کارپیٹ کا کام، کمپیوٹرز کے کام، آپریشن اور اس کے علاوہ ٹیلرنگ ماسٹر اس کے کام اور دیگر فنی مہارتیں شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ نشے سے نجات پائیں گے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے کہ وہ عزت، روزگار کما سکے اور دوبارہ اس گڑھے میں نہ گرے۔ شفاف اور فعال نظام۔ یہ بات خوش آئندہ ہے کہ اس پورے عمل کو شفاف اور قابل اعتماد طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ ہر مریض کو اندر میڈیکل اسکریننگ، ٹریننگ، کونسلنگ، علاج، بحالی، فالو اپ سب کچھ منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی خصوصی ہدایت پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام، خصوصاً سیکرٹری عصمت اللہ قریش، ڈی جی قربان علی مکسی صاحب، ڈائریکٹر انیف رند صاحب مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، اس مشن کا کامیاب بنانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں ان تمام شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ صرف رسمی بیانات تک محدود نہیں بلکہ احکامات کے ذریعے اس مہم کو نتیجہ خیز تک بنا رہے ہیں۔ والدین، استغاثہ اور سماج کے ذمہ داری۔ میری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک اور پیغام والدہ، علماء کرام، قبائلی عاملین، سماجی کارکنان کو دینی ہے اور ہمیں مل کر یہ جنگ لڑنی ہے۔ صرف حکومت یا اداروں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک پورا معاشرہ اپنا کردار ادا نہ کرے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حرکت پر نظر رکھے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، انتظامیہ کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں کو منشیات کے خلاف آگاہی مہم میں چلائے۔ علماء کرام، ممبران اور اس نالت میں خلاف آواز بلند کرے، سماجی معاملے کی سطح پر نگرانی کے نظام بنائے اور نشے کے عادی افراد کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے، ان کی مدد کرے۔ میڈیا کا کلیدی کردار۔ میڈیا اس مہم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ حضرات نے ہمیشہ مفاد کے لیے آواز بلند کیا ہے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ منشیات کے خلاف اس مہم میں آگے بڑھے۔
सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाह करे कि मुनशियात का इस्तेमाल कितना तबाहकुन है और इससे बचाव के लिए मुमकिन है कि मीडिया इस मुस्बत और बामकसद में माशरे को बदल सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इन सेंटर्स का विज़िट करें, ज़ेर इलाज मरीज़ों से मिले, इनकी कहानियाँ सुने और इनकी बहाली, इनके सफ़र, इनके अपने प्लेटफार्म्स पर उजागर करें ताकि दीगर मुयस्सर अफराद को भी उम्मीद का हौसला मिले। अवामी नुमाइंदों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों FC, अंसात मुनशियात, एक्साइज डिपार्टमेंट से भी अपील करते हैं कि मुनशियात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई और ऐसे अनासर के ऊपर मुकम्मल कलम किया जाए कि नौजवान नस्ल को बर्बाद करने में निकलने से आ जाए। इन अनासर के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ होना चाहिए। इस तरह मुंतखब अवामी नुमाइंदे MPs और MNA बल्दियाती नुमाइंदों और इनवी में हिस्सा बने और इन हल्कों की बहाली मरकज़ के क़याम के लिए आगाही वीम और फंड्स की फराहमी यकीनी बनाएँ। हमारी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के सैकड़ों मरीज़ों सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इनमें कई नौजवान आज इज़्ज़त रोज़गार कमा रहे हैं, कुछ छोटे कारोबार शुरू किए हैं और कहीं ऐसे में भी जवाब जो ख़ुद दूसरों को मुतासिर अफराद की बहाली के लिए रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दे रहे। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और हमारे मिशन में कामयाबी की दलील है। आखिर में मैं एक बार फिर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी शमूलियत हमारी ताकत है। आपकी बदौलत इस वीम में हमारी सतह पर पहुँच सकते हैं। मैं हुकूमत बलूचिस्तान, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारे और तमाम की शिरकतदारों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मिशन में हमारा साथ दिया। आइए हम सब मिलकर ऐद करते हैं कि बलूचिस्तान को नशे से नालत से पाक करेंगे और नौजवान को ज़िंदगी की नई उमंगें देंगे और इस धरती में सेहतमंद बावकार खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की आमी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर अली अहमद की बलूचिस्तान रिहेबिलिटेशन सेंटर फार्म। इस टाइम हम लोगों ने 23 को ये रेड शुरू किया है। SSP मोहम्मद साहब पुलिस हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से असमतुल्लाह कुरैश साहब और DG कुर्बान अली मक्सी साहब। ये इस टाइम हम लोगों ने 1350 मरीज़ जो है ना रेड में पकड़े हुए। 1350 मरीज़ में मुख्तलिफ़ इदारों को, किसी को 120 मरीज़, किसी के पास 170 मरीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, 200 मरीज़ और कैपेसिटी अब तक हमारे पास मेरे ख़्याल में जो फाइनल रह चुका है वो 300 की कैपेसिटी रह चुका है इदारों में। इस टाइम 19 इदारे रजिस्टर्ड है, 19 इदारों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। कुछ इदारों की शिकायत है कि मंजूर नज़र इदारों को जो है नवाजा जा रहा है इस मुहिम के ज़रिए। आप भी यही समझते हैं या आपका नज़रिया इससे अलग है? हाँ देखिए जी, इसकी निगरानी हम खुद कर रहे हैं। मैं खुद इस चीज़ पे मैंने खुद फॉलो किया है, खुद मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर हम इदारों को नज़रअंदाज करेंगे। मेरे ख्याल में 19 रजिस्टर्ड इदारे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, उनमें कैपेसिटी मुकम्मल है, अब तक मुकम्मल हो चुका है जो हमारे रेट के मुताबिक। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि पुलिस वाले जो है ये मंशियात के आदी अफराद को पकड़ कर जो है मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन सेंटर पहुंचा देते हैं, बाद में उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, तो उनका क्या होता है? देखिए, ये जो राइट शुरू हुआ है जब से ना हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं उनका पूछने वाला सरकार खुद है। 3 महीने का रिहेबिलिटेशन हम लोगों ने देना है इनको, डिटॉक्स के बाद रिहेबिलिटेशन। उसके बाद इन्हीं मरीज़ों को IMO जो बना रहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये ख़ुद इनको वापस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपनी कस्टडी में लेके कुछ हुनर वगैरह दे देंगे। उससे पहले जो हुआ है उसका ज़िम्मेदार हम लोग नहीं है। जो अभी का जो सिचुएशन है इसमें सख्ती से हम लोग वो कर रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट सतह पर जो लोग बजाते खुद आते हैं आप लोग के यहाँ, मुख्तलिफ सेंटर जाते हैं, उनके अखराजात का क्या तखमीना है? देखो, उनके अखराजात का वो हम लोग अपने ऊपर खुद उठा रहे हैं। उनके अखराजात जितना भी हो सकता है वो हम लोग इदारे जो है उस साथ मिल के उठाते हैं। सर फिगर्स बताएं, इस वक्त जो आपके सेंटर में लोग हैं, मुनशियात के आदी अफराद हैं, कितने हैं और कितने जो है अब तक जो है बेहतर होकर यहाँ से निकले? देखिए सर, मेरा तो अपना फ़िगर मैं अगर ज़ाती बता दूं तो इस टाइम जो फ़िगर रेड का है ना, वो इस टाइम 1350 बंदे पकड़े चुके हैं। मैंने आपको कहा कि 1350 बंदे मुख्तलिफ़ रजिस्टर्ड इदारों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए है। जहाँ तक मेरा फ़िगर की बात है, वो उस फ़िगर पे तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे सर। ठीक है सर, थैंक यू।